ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا؟ فرعون ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنی سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ فرعون، ہم پیشنگوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر مل جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازموں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ صندوق نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بجلی سی چمکی ہو جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہو۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعابِ دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جسے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونا تھا۔ لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں گارا کا ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا شوہر جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور جس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر تبتی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ ان پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قابلوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔
जबकि फ़िरऔन अपने इनाद पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थीं। लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरऔन मिस्र की बीवी और मलिका थीं। आपके पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका व खैरात किया करती थीं। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूंकि बीबी आसिया अपने शौहर रामसीस की मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए आपने अपने ईमान का इजहार नहीं किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती थीं और अल्लाह से ये दुआ करती थीं, ए अल्लाह, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करतीं और दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहतीं। यहाँ तक कि फ़िरऔन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुतल्लिक क्या जानते हो? सबने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरऔन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम, वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फ़िरऔन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया, तू किसे अपना माबूद मानती है? हज़रत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया, मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फ़िरऔन इस बेबाक जवाब पर ज़बनाक हो गया, और बहुत जल्द पूरे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि फ़िरऔन की बीवी और मलिका ने फ़िरऔनी तौर तरीकों को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फ़िरऔन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब देकर और डरा धमका कर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा, तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फ़िरऔन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लिटा दिया जाए। लिहाजा आपको सख्त गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फ़िरऔन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा, अब तो बाज आ जा। अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही जिंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतज़िर है। मगर हज़रत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उन लासानी महलों पर ईमान था, जिनका अल्लाह ने आपसे वादा किया था। जब फ़िरऔन ने आपकी साबितकदमी देखी, तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित्त लिटाकर उस पर गिरा दो। जब पत्थर लाया गया और हज़रत आसिया को लिटाया गया, तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत और वहाँ जो महल आपके लिए बनाया गया था, आपने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार वो पत्थर आप पर गिरा दिया गया और आपकी रूह परवास कर गई। हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इस तरह आए हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा इकमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरऔन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्त इमरान के और कोई औरत दर्जा इकमाल तक नहीं पहुंची। एक और रिवायत में आता है कि आपने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिन्ते खुवैलिद, फातिमा बिन्ते मोहम्मद और फ़िरऔन की बीवी आसिया बिन्ते मुज़ाहिम और मरियम बिन्ते इमरान हैं। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हज़रत मोहम्मद से होगा। रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिन्ते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरऔन की बीवी आसिया से होगा। हमने देखा कि हज़रत आसिया ऐसी हुकूमत, ऐसे दरबार, इतनी माल व दौलत, इताअत गुजार गुलाम और कनीज़ों के साथ एक बेहतरीन जिंदगी रखती थीं, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आईं। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी सारी खुशियाँ, मकाम और मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन आपने हक को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशक तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा, तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन और लाफानी जिंदगी है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।